equation will show in the reaction. What is an ionic equation? Ionic equation is the equation which shows just the ions that take part in the equation. Okay, ions and species which take part in the reaction. We can cancel the spectator ions. That is also important. এমনিতে ওরা আয়নিক ইকুয়েশন কি এটা ডেফিনিশন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না, বাট আমরা যেটা বলছি আয়নিক ইকুয়েশনে we don't include spectator ions. The ionic equation shows just the ions that take part in the reaction. This definition is not entirely correct. It's not only the ions. এখানে বলা দরকার স্পিসিস, কারণ শুধু যদি আয়ন বলি, যেমন ধরো সে ফর এক্সাম্পল আমরা লাস্ট ক্লাসে যে ইয়েগুলো দেখাইছি, রিঅ্যাকশন গুলো দেখাইছি, এখানে সব কি আয়ন মেটাল আছে না? সে ফর এক্সাম্পল এই ডেফিনেশনটা কেন রং? ম্যাগনেসিয়াম প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড will form magnesium chloride plus hydrogen gas, right? ওরা বলতেছে দেখো এই ডেফিনেশনটা যদি কারেক্ট হয় তাইলে problem. The ionic equation shows just the ions that take part in the reaction. This is not a definition. হ্যাঁ, শুধু আয়ন যেগুলো take part in the reaction that we give, but most importantly দেখো এটা এই ম্যাগনেসিয়ামটা কি মেটাল না? এটা কি আয়ন? এই দেখো আমি আয়নিক ইকুয়েশন লিখতেছি, প্লাস 2 moles of hydrogen ion will form magnesium 2 plus chloride, দেখো স্পেক্টাটর, এর জন্য ক্লোরাইড দিলাম না, তাহলে এখানে কি সবগুলো আয়ন? এটা তো আয়ন না। হাইড্রোজেন এটাও তো আয়ন না, এটা তো গ্যাস। আয়ন তো দুইটা। তাহলে if I say this definition in এইভাবে ক্যান্সেল আউট তো করলাম, এই যে ক্লোরাইড ক্যান্সেল আউট করলাম, এই যে দুইটা ক্লোরাইড আর দুইটা ক্লোরাইড, এই দুইটা ক্লোরাইড আর এই দুইটা ক্লোরাইড ক্যান্সেল আউট, তাই না? So a definition is not entirely correct. The ionic equation shows just the ions that take part in the reaction. The ionic equation shows just the species that take part in the reaction. To be species bolo, that involves everything: metal, gas, all the stuff, except for the spectator ions that you can write. Except for the spectator ions, and ionic equation কোনো electrons থাকে না. Okay, so species, you should write species. And what you need to understand is no spectator ions will be there in ionic equation. Hydrochloric acid is neutralized by a solution of potassium hydroxide. What do you expect the ionic equation for this neutralization reaction to be? Write it down. Potassium hydroxide plus hydrochloric acid plus potassium chloride plus water. Ionic equation. তাহলে potassium plus hydroxide plus hydrogen plus chlorine plus is equals to chlorine na chloride. Chloride, sorry, chloride. Is equals to K potassium plus chlorine plus আবার ক্লোরিন বলতেছো, এখানে বলতেছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তোমরা কি করছো হোমওয়ার্ক? তাহলে কপি বের না করে বসে আছো কেন? এই দেখো potassium hydroxide plus hydrochloric acid will form potassium chloride and water, right? যদি ভালো করে খেয়াল করো, এখানে পটাশিয়াম আয়নটা স্পেক্টাটর আর এখানে হাইড্রোজেন আয়ন আছে, এখানে এটা দুইটা হবে, so 2 and oxygen sorry দুইটা তো আছেই, রাইট? এটা 2 লাগবে। so এখানে দেখো হাইড্রোজেন আয়ন will be there, only chloride ion will be spectator. বোঝা যায়? এই যে ক্লোরাইড, এখানে ক্লোরাইড আছে, এটা স্পেক্টাটর, এখানে হাইড্রোক্সাইড আছে, এখানে potassium ion and chloride ion, these two are spectators. তাহলে ionic equation will be hydroxide ion plus hydrogen ion will form water. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে লিখে দিয়েছি তোমাদেরকে, এই যে metal hydroxide and acid reaction. metal hydroxide and acid reaction, ঠিক আছে? hydroxide ion plus hydrogen ion will form water, that's it. So A and B. What are spectator ions? Explain in your own word. আমরা বুঝি, তাই না? Spectator ions which remain unchanged, or the oxidation state of an ion which remain unchanged before and after the reaction. Spectator ions. Which doesn't change. Charge লিখতে পারো, which doesn't change. Spectator ion, the ion which remain unchanged in a reaction. Then water spectator ions done, and hydrogen ion is just a proton. Explain why. Do a drawing. Do a drawing কিভাবে? একটা প্রোটন দিলাম আর হচ্ছে এরকম শেল তো নাই, তাই না?
ডু আর ড্রয়িং মানে হচ্ছে জাস্ট একটা প্রোটন আছে, নো শেল, এই যে নিউক্লিয়াস এটার ভিতরে একটা প্রোটন আছে, দ্যাটস ইট, পজিটিভলি চার্জ, রাইট? ডু আর ড্রয়িং কিভাবে লিখতে পারি আমরা? হাইড্রোজেন আয়ন, দ্যাটস ইট, হাইড্রোজেন আয়ন। সো ইটস নট রিকোয়ার্ড। Explain why, because hydrogen ion doesn't involve any, মানে doesn't have any electron. So electron নাই তার মানে শেলও নাই, জাস্ট একটা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভিতরে কি? নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা প্রোটন, আর কিছুই নেই। সো হাইড্রোজেন আয়ন কি এর জন্য? ইটস নাথিং বাট আ প্রোটন। সো আমরা এটাকে প্রোটন বলি, বুঝা যায়? সো হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড প্রোটন আর সিনোনিমাস। সো অ্যাসিডস অ্যাজ এন প্রোটন ডোনর। আচ্ছা, এইটা ইম্পর্টেন্ট, এই কথাটা আমরা খুব বেশি বলি নাই তোমাদেরকে। দেখো এটা আমরা কি সেলফ এক্সপেরিমেন্ট করি না? কোনটা? ওই যে অ্যাসিড প্রোটন ডোনার। ডু আর ড্রয়িং, ডু আর ড্রয়িং মানে তুমি যখন ড্র করতে যাবা তখন দেখবা তুমি ড্র করতে পারতেছো না, বিকজ ইলেকট্রনই তো নাই। ওইটা তোমাকে চিন্তা করাচ্ছে আর কি, মানে বলে এটা বোঝাচ্ছে যে তুমি তো ড্রয়িং আসলে করতে পারবা, বিকজ হাইড্রোজেন আয়ন ড্রয়িং করতে গেলে তুমি জাস্ট একটা নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা প্রোটন দিবা, আর তো কিছু দিতে পারবা না, ইলেকট্রন তো নাই। ওকে, আচ্ছা, আমরা যেমন তোমাদেরকে বলছি অ্যাসিডস আর এন্টাইটিস which produces hydrogen ion in solution, and alkalis are entities which produces hydroxide ion in solution. Similarly, আমাদের আরেকটা modern definition হচ্ছে given by these two scientists, Bronsted and Lowry. এর জন্য এই ডেফিনেশনটাকে Bronsted-Lowry definition বলে, acid and base, and this definition is the most modern definition. এই যে দেখো, acid খুব সিম্পল, acids are proton donors, bases are proton acceptors, that's it. Acids are proton donors, এক মার্ক কিন্তু। Acids are proton donors মানে if anyone asks you regarding the definition of acid, you must give the modern definition, which is Bronsted-Lowry definition. Acids are proton donor, bases are proton acceptor. যেমন ধরো, say for example, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটা গ্যাস আর অ্যামোনিয়া একটা গ্যাস। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসে কোনো হাইড্রোজেন আয়ন নাই, কিন্তু এটা তো গ্যাসিয়াস স্টেটে। অ্যাকুয়াস স্টেট হইলে তো হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে, আদারওয়াইজ তো থাকবে না। তাহলে বাই প্রিভিয়াস ডেফিনেশন, হ্যাঁ বুঝি না, পার্টিকেলস এর কথা বলতেছি না, বলতেছি হাইড্রোজেন আয়ন, ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইন অ্যাকুয়াস স্টেট, এটা ডিসোসিয়েট হয়ে কি হয়? হাইড্রোজেন আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন ফর্ম করে। তাহলে কি বাই ডেফিনেশন ইট ইজ অ্যান অ্যাসিড, মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ অ্যান অ্যাসিড। কেন? বিকজ যখন তুমি এটাকে if it is in aqueous state it gives hydrogen ion, so by definition it is an acid. কিন্তু HCl গ্যাসের মধ্যে তুমি কোনো হাইড্রোজেন আয়ন পাবা না, এবং তুমি যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের মধ্যে একটা ড্রাই লিটমাস পেপার দাও, ধরে রাখো, it will never change the color, বুঝা যায়? it will never change the color. তার মানে কি লিটমাসে কালার চেঞ্জ করতেছে না, হাইড্রোজেন আয়ন প্রডিউস করতেছে না, এখন আমি ওর অ্যাসিড কেমনে বলি? ঠিক আছে, এর জন্য এই Bronsted-Lowry যে ডেফিনেশন, ও হচ্ছে এটাকেও এনকম্পাস করে। যেমন ধরো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এন্ড অ্যামোনিয়া যখন রিঅ্যাক্ট করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম করে সলিড। তাহলে এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কি কি আছে? একটা অ্যামোনিয়াম আয়ন আছে, একটা ক্লোরাইড আয়ন আছে। কি হইতেছে দেখো, এই যে হাইড্রোজেনটা আছে না, এই ক্লোরাইডটা এই হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটা রাইখা দিবে, রাইখা শুধু হাইড্রোজেন আয়ন উইল গো এন্ড জয়েন অ্যামোনিয়া, এন্ড যখন জয়েন হইতেছে তখন দেখো এই যে অ্যামোনিয়াম আয়ন ফর্ম হচ্ছে। কথাটা কি বোঝা যায় কি বলতেছি? মানে অ্যামোনিয়া একটা হাইড্রোজেন আয়ন একসেপ্ট করছে, করে অ্যামোনিয়াম আয়ন হইছে, আর এই যে ক্লোরাইড, এই HCl, এই ক্লোরাইডটা একটা হাইড্রোজেন আয়ন ডোনেট করলো না, প্রোটন অ্যাকসেপ্টর। এই যে প্রোটন অ্যাকসেপ্টর, এর জন্য এটা না, এটা হচ্ছে একটা বেস, because ammonia is accepting this proton to form ammonium ion. বুঝা যায় কথাটা? Yes. আর the donator is gas. আর HCl is an proton donor. দেখো এই হাইড্রোজেনটা HCl টা ডোনেট করলো, করে কি হলো? এই যে ক্লোরাইড আয়ন ফর্ম করলো। তাহলে HCl টা প্রোটনটা ডোনেট করে এই যে ক্লোরাইড আয়ন। So acid is a proton donor and base is a proton acceptor. দেখো thereby এই HCl কে আমি অ্যাসিড বলতে পারি। কেন? Because it has the ability to donate and
donate a hydrogen ion or proton. So acid is a proton donor, base is a proton acceptor. বোঝা যায় কথাটা? ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। আমরা আরো তোমার এলাবোরেট এই জিনিসগুলো পরে ডিসকাস করব, বাট স্টিল এই যে দেখো হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড হাইড্রোক্সাইড আয়ন ইজ ফর্মিং ওয়াটার। এটা তো ওই যে একটু আগে যে আমরা ইয়েটা আয়নিক ইকুয়েশনটা লিখলাম, এই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন, এটার আয়নিক ইকুয়েশনে কি দেখতেছি আমরা? হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড হাইড্রোক্সাইড আয়ন ইজ রিঅ্যাক্টিং টু ফর্ম ওয়াটার। এইখানে যদি তুমি দেখো, এইখানে দেখো, এইখানে এই হাইড্রোজেন আয়ন itself is the acid. কেন? Because hydrogen ion is donating its only entity, which is hydrogen ion, and hydroxide ion is accepting the proton. তাহলে thereby hydrogen ion is an acid, আর এটা since hydrogen ion কে accept করতেছে, it is base. Acid is a proton donor, even though if it is only hydrogen ion, it is donating the hydrogen ion to it, to someone else. হ্যাঁ না, হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে ওই যে অ্যাসিডের যেই পার্টটা, এটা তো আয়নিক ইকুয়েশন। এই হাইড্রোজেন আয়নটা আসছে কোথা থেকে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে। তাহলে এই হাইড্রোজেন মানে আমরা আয়নিক ইকুয়েশনের মধ্যে উই ক্যান আইডেন্টিফাই হুইচ ওয়ান ইজ দ্য অ্যাসিড এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস এন্টাইটি। তাহলে এই হাইড্রোজেন আয়ন ইজ ডোনেটিং ইটসেলফ টু হাইড্রোক্সাইড আয়ন। তাহলে হাইড্রোক্সাইড আয়ন ইজ অ্যাকসেপ্টিং দ্য প্রোটন, thereby it is a base. আর হাইড্রোজেন আয়ন it itself donated hydrogen ion, right? So hydrogen ion is the acid part. ঠিক আছে, বোঝা যায়? So এই ডেফিনেশনটা খেয়াল রাখো, and whenever they will ask you regarding this definition of acid and base, don't write acid gives hydrogen ion and base produces hydroxide ion. Must give the protonic definition, which is acid is a proton donor and base is a proton acceptor. ঠিক আছে? For any neutralization reaction তুমি এটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবে। আমি যদি তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করি যে এর পরে যেটা আছে, hydrogen ion and oxide ion is forming water, তাহলে this is the proton donor, তার মানে এটা অ্যাসিড, মানে ও নিজেকেই ডোনেট করবে। ঠিক আছে? আর এই অক্সাইড আয়ন ইজ অ্যাকসেপ্টিং দ্য প্রোটন, এই যে ও ওকে অ্যাকসেপ্ট করলো, তাই না, অক্সাইড, তাহলে এটা হচ্ছে বেস। হ্যাঁ, তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা কিসের রিঅ্যাকশন বলতে পারবা তোমরা? মানে আয়নিক ইকুয়েশন তো এটা লিখছি, বাট এটা কি ছিল অরিজিনালি? অরিজিনালি এই দুইটা কি ছিল? আমরা তো মেটাল এন্ড অ্যাসিড রিঅ্যাকশন করছি, মেটাল অক্সাইড, মেটাল হাইড্রোক্সাইড, মেটাল কার্বনেট। এটা কি ছিল? এটা তো অ্যাসিড বোঝা যাইতেছে, তাই না? ধরো এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে আসছে, এটা কি? এটা কোথা থেকে আসছে? মেটাল অক্সাইড। হ্যাঁ, আর এই যে এইটা কি? এটা হচ্ছে অ্যাসিড আর এটা মেটাল হাইড্রোক্সাইড, বোঝা যায়? হ্যাঁ, কথাটা কি বোঝা যায়? তাহলে এটা তুমি আয়নিক ইকুয়েশন দেখেও তুমি প্রেডিক্ট করতে পারবা যে এটার সোর্স কি। And it's an acid and metal oxide reaction, the second one, and the first one was acid and metal hydroxide reaction. So all are neutralization reactions, thereby acid base reaction. And how will define? Acid is a proton donor and base is a proton acceptor. ঠিক আছে? And as I said, this is one of the most important thing. Hydrogen chloride gas, even though it does not have any hydrogen ion, and ammonia does not have any hydroxide ion, still if they react they form a salt. How will define them? দেখো এই যে HCl থেকে এই হাইড্রোজেন আয়ন will be donated to ammonia, তাহলে HCl is a proton donor thereby acid, আর ammonia is a proton acceptor, এই যে এই হাইড্রোজেন আয়নটা ও অ্যাকসেপ্ট করতেছে, করে অ্যামোনিয়াম আয়ন ফর্ম করছে, আর HCl টা হাইড্রোজেন আয়ন ডোনেট করে এই যে ক্লোরাইড আয়ন ফর্ম করছে, তাহলে এটা অ্যাসিড, এটা বেস। কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন আছে? সরি, বোঝা যায়? তুমি কি কিছুটা বুঝছো? একদমই বুঝো নাই? প্রথম থেকে দেখলে একটু বুঝতাম। আর এটার সাথে কিন্তু তোমার প্রিভিয়াস ডিসকাশনের কোনো রিলেশন নাই, এটা একদম মানে ইটস আ নিউ থিং। অ্যাসিড ইজ এ প্রোটন ডোনর, প্রোটন মানে হাইড্রোজেন আয়ন, প্রোটন মানে কি? হাইড্রোজেন আয়ন, কারণ হাইড্রোজেন আয়নটা ইজ নাথিং বাট আ প্রোটন, এটা আমরা বারবার বলতেছি। হাইড্রোজেন আয়নটা কি? হাইড্রোজেন আয়ন তোমাকে যদি বলি যে একটা হাইড্রোজেন আয়ন ড্র করো, কোন ইলেকট্রন আছে এটাতে? এটা একটা নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা প্রোটন আছে শুধু, তাই না? এটা কি বোঝা যায়? এই হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন, হাইড্রোজেন আয়ন কিভাবে হবে? ওর যে একটা ইলেকট্রন আছে, ও একটা ইলেকট্রন ডোনেট করে দিচ্ছে, তাহলে ওর তো আর কিছু নাই, ওর ভিতরে হচ্ছে একটা প্রোটন আছে, দ্যাটস ইট। তার মানে হাইড্রোজেন আয়ন ইজ নাথিং বাট আ প্রোটন।
তাহলে আমরা এখানে যে বলতেছি অ্যাসিডস আর প্রোটন ডোনর এন্ড বেসেস আর প্রোটন অ্যাকসেপ্টরস, ইট মিন্স অ্যাসিডস আর হাইড্রোজেন আয়ন ডোনর এন্ড বেসেস আর হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাকসেপ্টরস। ক্লিয়ার? তাহলে এইভাবে আমরা যাচ্ছি আর কি। সো অ্যাসিডস অ্যাক্টস অ্যাজ আ প্রোটন ডোনর, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন বললাম। বেসেস অ্যাক্ট অ্যাজ প্রোটন অ্যাকসেপ্টর, প্রোটন অ্যাকসেপ্টর মানে হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাকসেপ্টর, প্রোটন ডোনর মানে হাইড্রোজেন আয়ন ডোনর, আরেকজনকে ডোনেট করবে সে হাইড্রোজেন। Neutralization is not a redox reaction. Explain why using the word proton in your answer. Word proton in neutralization is not a redox reaction. Why? There is no transfer of electrons. There is no transfer of electrons. There is only transfer of protons. Acid are proton donors and base are proton acceptor. That's why this is a neutralization reaction. In neutralization reaction, always there will be proton donating and proton accepting. বোঝা যায় কথাটা? সব সময় হবে কিন্তু এটা। Base will accept the proton and acid will donate the proton, and you need to identify যে এখানে কি হইতেছে। ঠিক আছে? তাহলে রেডক্স রিঅ্যাকশনে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয় আর নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনে প্রোটন ট্রান্সফার হয়, মানে হাইড্রোজেন আয়ন ট্রান্সফার। প্রোটন ট্রান্সফার হওয়া মানে কি? প্রোটন কিন্তু একজন আরেকজনকে দিয়ে দেন। The proton itself moves, মানে হাইড্রোজেন আয়ন itself moves from one species to another. How to write an ionic equation? Write down all the ions present in the full equation. How to write an ionic equation of what? Six. Magnesium oxide plus hydrochloric acid. Wait. Sir, which is 6A. Magnesium oxide plus hydrochloric acid. Oh, acha. বুঝছি। Follow steps 1, 2, 3 for the reaction between magnesium oxide and hydrochloric acid. এটা আমরা লিখছি সবগুলা। Ion present, full equation, ionic equation. Cross out any that are the same of both sides equation, মানে spectator ion. And what is left in the ionic equation? We মানে ionic equation এগুলো সব আমরা করছি। Does your ionic equation match the one shown above? If so, well done. মানে it's check point, তাই না? যদি হয় it's fine. Number 7, hydrochloric acid is তুমি last class miss করছো তাই না? Hydrochloric acid is neutralized by a solution of sodium carbonate. Write down the metal carbonate and acid reaction. আমরা সবগুলো দেখাইছি, ঠিক আছে? সো আমরা আর এখানে নাই, আমরা এখন চলে যাব। এটাও অলমোস্ট আমরা করছি সবকিছু। এটা খুব ইজি জিনিস। এই সানিম দেখো, খেয়াল করো, যে কোনো মেটাল যদি অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে মেটাল অক্সাইড ফর্ম করবে। দেখো মেটাল অক্সাইড। এটা কি মনে রাখা কঠিন নাকি? সানিম কথা বলো কেন? আমার দিকে দেখো না। আমি কি বলতেছি, যে কোনো মেটাল ইফ অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে দেন অক্সাইড ফর্ম করবে। এখন অক্সাইডের ফর্মুলা কি হবে? দ্যাট ইজ ইওর ভোক্যাব পার্ট। এটা না পারলে এটা আবার ওই যে মানে ব্যাকে যেতে হবে আর কি। ঠিক আছে? যাদের প্রবলেম আছে আমার সাথে একা একা কথা বলতে হবে। এই যে দেখো এখানে আয়রন অক্সাইড ফর্ম করছে, এটা কি বলতে পারবা এই আয়রনটার অক্সিডেশন স্টেট কত? Sir, 2. আন্তাজি হঠাৎ করে মানে বলা দরকার নাই, এটা টাইম নাও, বুঝছো? এইটা পট করে বলার জিনিস না। তুমি যত তাড়াতাড়ি বললা অত তাড়াতাড়ি যদি আসলেই বলা যেত। মানে একটা হচ্ছে হ্যাঁ, কেউ যদি খুব ফাস্ট পিক করতে পারে, এই দেখো লেখা আছে। তাহলে আয়রনের অক্সিডেশন স্টেট কত এখানে? +3। শুধু 3 বইলা লাভ নাই। আর অক্সিজেনের অক্সিডেশন স্টেট কত? অক্সিজেনের জোরে বলেন, খায়া পাইলেন না কিন্তু। অক্সিজেনের অক্সিডেশন স্টেট -2 না? তাহলে এই দুই তো আমাদের ক্যালকুলেট করাই দরকার নেই। 3টা অক্সিজেন হচ্ছে 6-, তাহলে এটা অবশ্যই +6 হওয়া লাগবে। লাস্ট ক্লাসে তোমাকে বলছি এটা কি +6 হওয়া লাগবে না? তাহলে দুইটা আয়রন যদি +6 হয়, একটা আয়রন কত? +3। এই যে দেখো অক্সিডেশন স্টেটটা দেয়াই আছে, বিকজ ইটস আ ট্রানজিশন মেটাল। ট্রানজিশন মেটালের অক্সিডেশন স্টেট আমরা দিই। এই দেখো কপার 2 অক্সাইড, এই 2টাকে ফ্রন্টে যদি কোনো 2 থাকে ওটা ক্যালকুলেট করা দরকার নেই। একটা অক্সিজেন 2-, এটা কি 2+, এই দেখো 2 দেয়া আছে, কারণ কি ট্রানজিশন মেটাল। এখানে দেয়া আছে কেন? ম্যাগনেসিয়াম ট্রানজিশন মেটাল না, এর জন্য দেয়া নাই, তাই না? এই 2 বাদ, অক্সিজেন 2- আর ম্যাগনেসিয়াম কি গ্রুপ 2 না? তাহলে কোনো কিছু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার দরকার নেই, এটাও দরকার নেই। তাইলে
বারবার বলতেছি এগুলাতে তুমি যত কি নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন কেমনে নিউট্রালাইজ মেটালের সাথে অক্সিজেনের রিঅ্যাকশন কি 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 এটা কি রিঅ্যাকশন বলো তো আচ্ছা এই যে এক্সকিউজ মি ও ভালো কথা বলছে এটা নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন না ফর শিওর রাইট কেন কোনো অ্যাসিড বেস তো নাই এখন আমাকে বলো এটা কি রিঅ্যাকশন তাই রেডক্স এই দেখো এটা 0 ছিল এটা +2 হয়েছে তাই না অক্সিডেশন স্টেট চেঞ্জ হয়েছে না 0 to +2 এটা কি অক্সিডেশন না রিডাকশন ম্যাগনেসিয়াম ইজ অক্সিডাইজড কেন 0 থেকে +2 অক্সিডেশন স্টেট ইমপ্রুভস ইকোনমিক স্টেটের মতো 0 টাকা ছিল এখন 2 টাকা আছে তাহলে ইউ আর নট রিডিউসড আর অক্সিজেন এখানে 0 ছিল এখানে -2 তাই না তাহলে দেখো তোমার 0 টাকা ছিল এখন -2 টাকা আছে ইউ আর ইন দেয়ার তাহলে ইউ আর রিডিউসড ঠিক আছে সো এইভাবে খেয়াল রাখতে বলছি তাহলে এখানে যতগুলো রিঅ্যাকশন দেখতেছো মেটাল এন্ড অক্সিজেনের যে রিঅ্যাকশন সবগুলো রেডক্স রিঅ্যাকশন ছোট ছোট ইয়ে আছে এখানে অবজারভেশন আছে এগুলো জাস্ট আন্ডারলাইন করে নাও ম্যাগনেসিয়াম ইজ নট কালারফুল বিকজ কি অক্সাইড আমরা বলছি গ্রুপ 1 আয়ন্স গ্রুপ 2 আয়ন্স এগুলা কি যখন কম্পাউন্ড বা সলিউশন ফর্ম করে দিস আর অল কালারলেস সলিউশন অর কালারলেস কম্পাউন্ড গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 গ্রুপ 3 শুধু ট্রানজিশন মেটাল আয়ন ইনভলভ থাকলে ওগুলা কালারফুল হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো magnesium oxide magnesium 2+ is colorless and oxide is colorless that's why it's a white flame আর তুমি যখন এটাকে এই ম্যাগনেসিয়াম মেটাল থেকে ওয়্যারের মতো যখন বার্ন করবা হোয়াইট অ্যাশ হয়ে যাবে হ্যাঁ সাদা কালারের একটা অ্যাশ পাবে so that is the observation এই যে white flame and white ash if you look at the past question paper 2 marks এর কোশ্চেন আছে এবং এই জিনিসটা এখানে ছাড়া কোথাও লেখা নেই এখানেই লেখা আছে সবার জন্য হ্যাঁ এডেক্সেলের বইও আছে মানে মেটাল উইথ অক্সিজেন যে রিঅ্যাকশন ওইটা একটা জায়গায় একটা প্যারাগ্রাফে লেখা আছে এটা নোট করে নাও ম্যাগনেসিয়াম when burns in oxygen দুইটা অবজারভেশন পাবা দুইটাই লেখা লাগবে এবং দুইটাই হচ্ছে তোমার মার্কস কিনবে হোয়াইট ফ্লেম হোয়াইট অ্যাশ মানে ফ্লেমের কালারটা যখন তুমি ম্যাগনেসিয়ামকে বার্ন করবে ফ্লেমের কালারটা দেখবা হোয়াইট আর যখন বার্ন হওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন হোয়াইট অ্যাশ ফর্ম করবে এই যে লেখা আছে হোয়াইট ফ্লেম হোয়াইট অ্যাশ ফ্লেমের কালারটা হোয়াইট হবে আর বার্নিং শেষ হওয়ার পর হোয়াইট কালারের অ্যাশ দেখবা তাহলে এটা টাইটেল হচ্ছে আমরা কি পড়তেছি মেটাল এন্ড অক্সিজেনের রিঅ্যাকশন হ্যাঁ কিছু কিছু মেটালের সাথে অক্সিজেনের রিঅ্যাকশনের আমরা দেখতেছি এই যে আয়রন 3 অক্সাইড না ইজ ব্ল্যাক সলিড মোস্ট অফ দা ইয়ে হচ্ছে ব্ল্যাক সলিড ইভেন কপার 2 অক্সাইড এটাও টার্নস ব্ল্যাক এটাও ব্ল্যাক সলিড সো ব্ল্যাক সলিড সো জাস্ট একটু মাথায় রাখা আর কি আচ্ছা ওকে এগুলো তো আমরা দেখলাম মেটাল রিঅ্যাক্টস উইথ অক্সিজেন টু ফর্ম বেসিক অক্সাইডস আচ্ছা আমরা এই কথাটা তোমাদেরকে আগেও বলছি যে মেটাল অক্সাইডস আর বেসেস নন মেটাল অক্সাইডস আর অ্যাসিডিক কথাটা খেয়াল থাকবে মেটাল অক্সাইড এটা লিখবা না সবকিছু এখানে লিখলে হবে না ওইটা তো একটা অবজারভেশন এটা মনে থাকবে না কিন্তু এইটা মনে রাখতেই হবে কারণ এটা তুমি অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করবা অনেক জায়গায় আমি বলছি বারবার বলছি মেটাল অক্সাইডস আর বেসেস নন মেটাল অক্সাইডস আর অ্যাসিডিক যেমন ধরো এই যে জিগজ্যাগ লাইনের লেফট সাইডে এখানে লেখো সানিম ডোন্ট রাইট তুমি যদি সবকিছুর ক্ষেত্রে কপি ডিপেন্ডেন্ট হও দেন ওইটা কপিতেই থাকবে এটা আর এখানে যাবে না মোস্ট অফ দ্য ইনফরমেশন মানে এটা কেন তোমাকে লিখতে না করতেছি এটা তোমার মনে রাখাই লাগবে এটা তুমি লেখা মনে রাখতে পারবে না এটা কপিকে এই রেসপন্সিবিলিটি দিও না একটু আগে যেটা বলছি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড দুইটা অবজারভেশন এইটা এই রেসপন্সিবিলিটি কপিকে দাও কারণ এটা তোমার মনে থাকবে না কিন্তু এটা মনে রাখা লাগবে তুমি জিগজ্যাগ লাইন টানো লেফট সাইডে যত মেটাল আছে সবগুলার অক্সাইড কি বেসিক বেস এনি মেটাল অক্সাইড আর রাইট সাইডে যাও কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এরপর সালফার ডাইঅক্সাইড ফসফরাস অক্সাইড ক্লোরিনের যে কোনো অক্সাইড ব্রোমিনের অক্সাইড এগুলো সব কি নন মেটালস তাই না নন মেটাল অক্সাইড দেয়ার বাই নন মেটাল অক্সাইড তার মানে অ্যাসিডিক
কথা বোঝা যায়? তাহলে যে কোনো একটা গ্যাস তুমি দেখবা, মানে ওরা যদি অক্সাইড বলে, ইয়ে নন মেটাল অক্সাইড গুলো তো নর্মালি গ্যাস ফর্ম করবে। অক্সাইড যদি বলে তুমি দেখবা এটা মেটাল অক্সাইড নাকি নন মেটাল অক্সাইড। যদি মেটাল অক্সাইড হয় এটা জীবনও অ্যাসিডিক হবে না, এটা সবসময় বেস। এক্সেপশন আছে, এখন বলবো না তো। গ্রে জোন, গ্রে জোন, হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক না, বলবো একটু পরে বলবো, ঠিক আছে? একটা জাস্ট একটা এক্সেপশন মনে রাখলেই হবে তোমাদের ইয়েতে, দুইটা বলতেছি। আচ্ছা, তাইলে কি বললাম? মেটাল অক্সাইডস আর বেসেস, non-metal oxides are acidic. So try to remember this. So in general, metal reacts with oxygen to form basic oxides. Basic oxides belong to larger group of compounds called bases. So base. Fine. Acidic oxides again say non-metal oxide. দেখো যেটাই বললাম, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, ফসফরাস অক্সাইড। নন মেটালকে অক্সিজেন দিয়ে বার্ন করো, যে অক্সাইডটা ফর্ম হবে দ্যাট অক্সাইড ইজ অ্যাসিডিক অক্সাইড। তাহলে এই যে দেখো, তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কেন অ্যাসিডিক অক্সাইড তুমি কিভাবে বুঝবা? যখনই কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে তুমি ওয়াটারকে রিঅ্যাক্ট করবা, বা এনভায়রনমেন্টে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, আমি বলছি রেইন ওয়াটার ইজ স্লাইটলি অ্যাসিডিক। কেন? কার্বন ডাইঅক্সাইড এনভায়রনমেন্টে আছে, রেইন ওয়াটার যখন পড়ে তখন কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে ওয়াটারে রিঅ্যাক্ট হয়, এটা কার্বনিক অ্যাসিড ফর্ম করে। এটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড। হ্যাঁ, কার্বনিক অ্যাসিড রাখলে কি আসে না, বাট বাসায় রাখলে ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসে কেউ যাওয়াটাও না, কার্বনিক অ্যাসিড রেখে দিলে কি মানে কেন কার্বনিক অ্যাসিড বাসায় কেন কার্বনিক অ্যাসিড রাখে? স্পেশালি ভিলেজে বা হচ্ছে ট্যুরে যারা যায়, তাবু টাবু টানায় যারা থাকে, ওরা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড রেখে। হ্যাঁ, স্নেকস আসবে না কখনো কার্বনিক অ্যাসিড রেখে। আচ্ছা, সালফার ডাইঅক্সাইড কি? এক্সকিউজ মি, সালফার ডাইঅক্সাইড, ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড, এগুলো হচ্ছে অ্যাসিডিক অক্সাইড, এবং এই যে নন মেটালস রিঅ্যাক্ট উইথ অক্সিজেন টু ফর্ম অ্যাসিডিক অক্সাইড। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর দুইটা, ঠিক আছে? তাহলে আমরা অ্যাসিড আর বেস চিনলাম। এখন ও বলতেছিল না যে স্যার এক্সেপশন নাই, এই যে এক্সেপশন, অ্যামফোটেরিক অক্সাইডস। অ্যামফোটেরিক অক্সাইডস মানে এমন অক্সাইড যেটা অ্যাসিড হিসেবেও কাজ করতে পারে, বেইজের মতো করেও কাজ করতে পারে। তো দেখো, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইজ এন এক্সেপশন। এটা হচ্ছে একটা অ্যামফোটেরিক অক্সাইড। এই অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হুইচ ইজ আ স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড, এটার সাথে, এটা তো নরমালি হচ্ছে মেটাল অক্সাইড না, এটা তো বেস হওয়ার কথা, কিন্তু ও যখন অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, এটা ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ স্ট্রং অ্যাসিড, তখন এটা বেস হিসেবে কাজ করবে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা একটা অ্যাসিড এবং স্ট্রং অ্যাসিড, এটার সাথে যখন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড রিঅ্যাক্ট করে তখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা অ্যাসিডই, এটা বেস হিসেবে কাজ করবে, ঠিক আছে? আর যখন স্ট্রং অ্যালকালির সাথে রিঅ্যাক্ট হবে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ এ ভেরি স্ট্রং অ্যালকালি, রাইট? মেটাল 1 হাইড্রোক্সাইড, মানে গ্রুপ 1 হাইড্রোক্সাইড। সো এটা বেস, মানে তখন এটা অ্যাসিড হিসেবে কাজ করবে। আচ্ছা, কথাটা বোঝা যায়? রাইট, এর জন্য সো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইজ কল্ড অ্যামফোটেরিক অক্সাইড। অ্যামফোটেরিক অক্সাইড কি জিনিস? 2 মার্কের কোশ্চেন, অনেক জায়গায় পাবা এই কোশ্চেনটা। An amphoteric oxide will react with both acids and alkalis. That's it. Amphoteric কি? যে অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, অ্যালকালির সাথে রিঅ্যাক্ট করে। Or alternatively you can say an oxide which can act as both acid and base is amphoteric. তাহলে acid is a proton donor, base is a proton acceptor. Amphoteric oxide কোনগুলা? মানে মেটাল, এভাবে যদি বলি অক্সাইড গুলাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি, মেটাল অক্সাইডস আর বেসেস, নন মেটাল অক্সাইডস আর অ্যাসিডিক। কিছু দুই একটা এক্সেপশন আছে, এর মধ্যে একটা হলো অ্যামফোটেরিক, মানে যেটা অ্যাসিড আর বেস দুইটার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, বা ও নিজে অ্যাসিড আর বেস হিসেবে অ্যাক্ট করতে পারে, এটা হচ্ছে অ্যামফোটেরিক। আর নিউট্রাল কি? নিউট্রাল অক্সাইডস ডু নট রিঅ্যাক্ট উইথ অ্যাসিডস অর বেস। কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড মানে ডাইনাইট্রোজেন অক্সাইড, or nitrogen monoxide, এগুলো হচ্ছে কি? নিউট্রাল অক্সাইড, মানে they will neither react with acid nor with base. তাহলে চারটা, মেটাল অক্সাইড, বেসেস, নন মেটাল অক্সাইড, অ্যাসিডিক, অ্যামফোটেরিক, একটা দুইটা এক্সেপশন আছে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, এটা খেয়াল রাখবা, একটাই আছে তোমাদের সিলেবাসে, আমরা আর কোনো এক্সাম্পল দিতেছি না, ওরাও তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না আর কিছু। আর নিউট্রাল অক্সাইডস কোনগুলো? নিউট্রাল অক্সাইডস that won't react with any of the acids or bases. Bases. তাহলে কার্বন মনোক্সাইড, very poisonous gas, you know, and dinitrogen oxide, এই দুটো হচ্ছে নিউট্রাল। কি ঢুকে নাই বলো?
অ্যাসিড আর বেস কোনোটার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে না, তাই তো লেখা হয়েছে, এটাই তো বলবো নিউট্রাল। দুইটার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, অ্যাসিডের সাথেও রিঅ্যাক্ট করবে, বেজের সাথেও রিঅ্যাক্ট করবে। ওটা হচ্ছে অ্যামফোটেরিক, ঠিক আছে, অ্যামফোটেরিক, এই যে অ্যামফোটেরিক, ঠিক আছে। So that is basically the end. Okay, this is the end. তাইলে এটা হচ্ছে তোমার গেল 11.5। ওকে, 11.5 অক্সাইড নিয়ে কথা বললাম। 4 টাইপের অক্সাইড: অ্যাসিডিক অক্সাইড, বেসিক অক্সাইড, অ্যামফোটেরিক অক্সাইড, নিউট্রাল অক্সাইড। হ্যাঁ, এতগুলা কই? এক চ্যাপ্টারই তো শেষ হয় নাই। মানে পয়েন্ট দিয়ে তো তোমার চ্যাপ্টার না, চ্যাপ্টার কি পয়েন্ট দিয়ে? হ্যাঁ, টপিক এগুলো সব একসাথেই থাকবে। And তুমি তোমার পার্ট বাই পার্ট রেডি করো, কারণ প্রত্যেকটা ইয়েতে যদি টেস্ট নিতে চাই তাহলে তো 2 বছর লাগবে সিলেবাস শেষ করতে। প্রত্যেক 11.5 শেষ হয়েছে, চলেন স্যার টেস্ট দিই, তাহলে 2 বছর লাগবে। আচ্ছা, মেকিং সল্টস। মেকিং সল্টস, এই যে দেখো, এটাকে বলতেছো তোমরা একটা চ্যাপ্টার, কিন্তু এটা তো আসলে চ্যাপ্টার না, এটা তোমরা অলরেডি করে ফেলছো। এই যে সল্ট মেক করলাম, মেটাল দিয়ে অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করলে সল্ট হলো, মেটাল অক্সাইড দিয়ে অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করলে সল্ট হলো, মেটাল হাইড্রোক্সাইড দিয়ে অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করলে সল্ট হলো, মেটাল কার্বনেট দিয়ে অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করলে সল্ট হলো। তোমরা যে কোনো একটা সল্টের নাম বলো তো, আমরা বানাবো। সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে কি কি লাগবে বলো? আগেই প্রোডাক্ট লিখে দিতেছি, এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড। মেকিং সল্ট তো, চলো সল্ট বানাই। তোমরা যেটা বলবো ওইটাই বানাবো। দেখো দেখো তোমরা নিজেরা পারো কিনা। সোডিয়াম ক্লোরাইড বানাবা, ঠিক আছে? কি কোন দুইটা রিঅ্যাকটেন্ট রিঅ্যাক্ট করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে? সোডিয়াম এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ও বলছে তাই না? তাহলে কি হবে? সোডিয়াম ক্লোরাইড আর কি হবে? হাইড্রোজেন গ্যাস। মেটাল এন্ড অ্যাসিড উইল নেভার, এখানে তো অক্সিজেন নাই, তাহলে ওয়াটার হবে কেন? তাই না? ঠিক আছে, তাহলে এই যে ব্যালেন্স করলাম ইকুয়েশন 2 2, ঠিক আছে? তাহলে মেটাল, এটা কেন তুমি বললা যে এটা হচ্ছে মানে সোডিয়াম এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড? বিকজ এটা একটা ক্লোরাইড সল্ট। ক্লোরাইড সল্টে তোমার অবশ্যই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগবে। এখন ধরো তোমাকে একটা সালফেট সল্ট বানাইতে বললাম, সে ধরো হচ্ছে তোমাকে বললাম যে তুমি কপার সালফেট বানাও, কি দিয়ে বানাবো? কপার প্লাস, রাইট, কপার প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড। বাট তোমরা একটা জিনিস, এটা জাস্ট একটা এক্সেপশনাল জিনিস, এটা হচ্ছে কপার ইজ ভেরি লেস রিঅ্যাক্টিভ, তাই না? ভেরি লেস রিঅ্যাক্টিভ। মেটালস হুইচ আর বিলো হাইড্রোজেন ইন দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ, 3টা মেটাল ছিল না জুয়েলারি? 3টা, কপার, সিলভার, গোল্ড। এই মেটাল যেগুলো বিলো হাইড্রোজেন ইন দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ, ওরা ওই মেটাল গুলা কখনো অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে না। কথাটা মনে থাকবে? কপার, সিলভার, গোল্ড শুধু মেটালটা নিলে ওরা রিঅ্যাক্ট করবে না, কিন্তু কপার অক্সাইড নিলে আবার রিঅ্যাক্ট করবে। তাহলে কপার অক্সাইডের কোন অ্যাসিড দিব? সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড? সালফিউরিক অ্যাসিড। কেন? কারণ কপার সালফেট সল্ট। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি হবে? সল্ট আর ওয়াটার ফর্ম করবে, রাইট? আচ্ছা, এবার তোমাকে বললাম ধরো হচ্ছে সে তোমাকে বললাম আয়রন নাইট্রেট ফর্ম করাও। হ্যাঁ, আয়রন নাইট্রেট। এখানে ইয়ের চার্জ কত বলো তো? আয়রনের চার্জ কত? আচ্ছা, এখন ঘাড় ব্যথা হলে কি করবো বলো? পিছনে বসতাম, তাহলে একটু পিছনে বসুন। আচ্ছা, আয়রন নাইট্রেট। তাহলে আয়রন নাইট্রেট যদি ফর্ম করাইতে চাও তাহলে কি লাগবে? আয়রন প্লাস নাইট্রিক অ্যাসিড। ভেরি গুড। আয়রন প্লাস HNO3, নাইট্রিক অ্যাসিড উইল ফর্ম আয়রন নাইট্রেট এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস। ঠিক আছে, তাহলে এখন তুমি ব্যালেন্স করে দিবে। ওকে, তাহলে দ্যাটস হাউ ইট গোস। সো whenever I will ask you to form a salt, হ্যাঁ, তখন তুমি হচ্ছে সল্টটা ফর্ম করাবে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে এটা হচ্ছে মেকিং সল্টস। এই যে মেকিং সল্টস আমরা বলছি স্টার্টিং উইথ আ মেটাল, তুমি মেটাল দিয়ে স্টার্ট করতে পারো। তাহলে মেটাল দিয়ে স্টার্ট করলে কি হবে? এই যে একটা বিকার নিলাম,